irratti isii kiloorinsi dhuguudhaaf kushiinaama wannoo seente obboleettiin argitee iyyitee Andaalom kiloorinsi san harkaa fuudhee sossobee maal jedhee wanni sun hafee jechuudha. Halkan kaatee kushiinaa ifitti cuftee balbala kushiinaa keessaan ifitti qollooftee maskoota kushiinaa banatteeti kachiraan utaalte. Namoonni beekan waan kanan beekanii warri dhugumatti dhugaa kana argellee beekullee waan kana dubbataatuma ture. Dhugaan hayti jiru ammoo kana. Micayyoon of darbitee namni dura dhaqee bakka isiin itti kuftee isii kaasi. Ka iyyatellee Andaaloomiima garuu laal afaan faajjii yeroo ammaa irratti warrummaan shira harka kana keessaa hin qabne akka hawaasaatti battalatti yeroo san duute warra jedhu jira. Hospitaalatti duute jedhanii akka ammoo bileeskii yemutti sa'a sadii booda duuteedha. Qaama inni muyyuu ganama sa'a sadii irra duuteedha. Wanni gabaafamaatii ture garuu halkan sa'a sagalitti duuteedha. Ganama kanarraa ka dhagaatii turre jechuunti. Obboleeyyan kiyya micayyoo tana namni anaan parsonaalitii isallee hiriyyaa kiyyaa isiilleen hin beeka waggaa sadii biyya keessa ture nama hedduu walitti galoo naanaa isaa birraadhaa namoonni na beekan ni beekanii nama akka malee walitti galooyinu Andaaloomi nama yoo atiyyuu wal lola jetteenii dhayxeenii wal loluun hin dandeenye nama afaan isaatii waan badaan dubbanne addunyaa matan irratti namnummaan nama dandahee abbaan bineensa waliin jiraatu gurbaa kanaa jechuudha. Har'a micayyoon tun bakka dhugaa jirti waan hamtuu isiin jechuun barbaadu yeroo afachuu amma kana odeeffannoo kana eenyutu hime eenyurraa argatte ati? Ijoollee gurbaa ijoollee hiriyoota isaaniillee kan inni isaallee ni beeka Ahmadis ni beeka birraallee jarriin kana hundaayyuu bilbilee ganamarraa qabee waan kana dhageeffataa namoonni itti nama itti kalaawutti bilbiltee gaafachuu hin dandeetta odeessa alaa warra alaa miidiyaarraa iyyuu kana osoo hin ta'in nama parsonaalitii jara kanatti akka faamiliitti itti kalaawu bilbiltee gaafachuu hin dandeetta dhugaan jiru ammoo kanuma. Biratti ani mana keessa turte. Nama sadii Andu'aalam immoo obboleettii Qananiiti. Obboleettii Andu'aalamii fi micayyoo daa'ima waggaa 10 moo waggaa 9 ture fira Andaalom barsa micayyoo tanarratti wal lolan daa'ima tanarratti wal dhabdeen iyyuu kan dhufte galgala. Maaliif akkamitti daa'ima irratti wal lolu? I think waa jetteen na fakkaate isiitu waa jedheeni lakkii daa'imaan waan jedhiniini jedheeniini la micayyoon akkam seeta laali oromummaa nama tokko beektaa yoo diqishuu waa wayii wal dhabe of ajjeesa maalii jedhu of balleessa jedhee wayitti fiiguun jiraa nama uumamaan nama akkasii agartee beektaa? Namni akkasii jiraachuu danda'a garuu laala jechuun laala amma fakkeenya laal galgala kiloorisii dhuga jettee wanni kun poolisni illee kun hagam qabatamaadha kun bee dhugaa awwaaluudha maalirra akkamitti barra akka kana ta'e akka shin kana goote yeroo wanni kun uumame yeroo micayyoo waan kana goote iyyuu Andaalom hiriyoota isiitti bilbilee hiriyoota isaanitti kalaa'u bilbilee micayyoon akkana jechuu irti warra injiraami namatti kalaa'ee nama gorsuu danda'u nama tasgabbeessuu danda'u ijoolleetti himee jira Andaalom iyyuu. Mee mucaan ganama muuzishaan jettu summee kootti ol gadi yoo asala jiraatte lakkoofsa 2 barreeffadhu. Asallaarraa mucaan muuzishaan jedhu. Asallaarraa. Laale ani wanni siin jechuu barbaadu laale Oromoo nama waan kanatti kalaa'u ati dhugaa barbaaddaa akka namaatti yoo akka ganamaatti si laalu nama garee illee wayillee hin qabanne nama dhugaa bira dhaabbachuu barbaadu. Micayyoon duute tun illee obboleettii teennaa intala nama akka malee nuti Oromoon jaalannu lubbuun isii garaa nu nyaatti garuu osoo yoo Andaalom micayyoo kana waa godhee ajjeese seeratti dhiyaatee itti gaafatamuu qaba. Garuu jibbaa dhuunfaadhaan namoonni irraa qaban gurbaan kun adawwii hedduu qaba biyya keessatti ani parsonaaliin hin beeka artistoota Oromoollaa feematooso even nama mootummaa deeggaru warqaamni mootummaatu mucaa kana hin jaalatu. Mucaan kun ammoo parsoonaalii nama gaarii nama saba jaalatu nama sabboonaadha nama of tahee dandeettii isaatiin jiraatu. Haala amma uumame kanaan isa cabsuudhaaf warriin deeman baay'eetu jira. Waan kana keessatti ilaallachuu qabnaa. Bakka dandeenyetti dhugaa sirriitti barbaannee dhugaa bira dhaabbachuu qabna. Agalumaan jedha galatoomi.
waan ati jette kun ta'uu danda'a garuu ragaa barbaachisaa jechaadha yookaan Andu'aalamirraa ragaa barbaachisaa namni samma maatiinis erga mana keessa jiraate maatiin kun hundi dhugaa hin awwaala jedheetoo hin amanu obboleettiin tan Andu'aalamii miti jechaa yeroo gara keessa na obboleettii Andu'aalamtu waliin jira ammallee micayyoon daa'imni bira jirtuyyuu fira isaati. Okay. Inti bira jirtu kan obboleessa Andu'aalam jedhu roobale amma laal waan ammanni haasa'e kana waldhabdeen isaanii gaafa jimaataa ture jedhamee dubbatamaa jira. Isaan nama kaleessa galgala kana gaafa jimaataa waldhabanii turan jedhan Andu'aalamii fi haati manaasaa kun jechuudha. Garuu namoonni ajandaa garagaraati kan haasa'amaa jiru dhugaa rabbi haa beeku malee nuti hin beeku. Okay, kara dubbadhume kara. Kara jirta. Okay. Gamme akkuma seenteni dubbadhu warra hin dubbanne gadan buusaa. Ifama waliin. Okay, gamme akkuma dhufteen itti fuufi. Akkam ooltan? Naguma. Egaa wanti social media kana gubbaatti deddeemaa jiru waan baay'eedha. Gariin yaadu mataa isaatu odeessa. Ammoo wanti isin qulqulleessuu qabdan eenyutu jara kana bira jira eenyutu itti dhiyeenyaan beekaadha malee jette namni walitti bu'iinsa eenyuu qabaachuu hin danda'a. Namni walitti hin bu'iinsa hin jiru lafa kanarra. Kanaafuu namni walitti bu'eefis immoo lubbuu waliin balleessu. Wal jaallateefis immoo lubbuu waliin oolchuu jechuudha. Seetanni karaa amma akka shanmoo eenyudha lammaan jedhetti walitti bu'iinsaan maalidha namni lubbuu isaati irratti tan murteessu daa'ima irratti walloleetu namni namnu haatu nama jalaa du'eetu namni immoo jiraata. Waan akkasii namni laallo waan gochuu qabdan akka nama beekaa tokko taasisuu qabna gaafa asirraa haasoo. Eessamee istiidiyoon istiidiyoon eessa dubbisi jechaa jira. ገብታል ይታል የስቱዲዮ ባለቤት ገብታል ቆይ አንዴ ልናገር ኦሮሞ ገብታል እንዴ ገብታል ስቱዲዮ ላይ ነው ያለው የቱ ጋር ነው ያለው ወንዴክስ የሚለው አሁን ወጣ ሮበሌ ማንስ ነው ዶሮ አንዴ ወንዴክስን አውራው እስኪ አንዴ ወንዴክስ ማለት የቱ ጋር ነው ያለው አስገባው አንድ ሰው ወጣው እኔ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልናገር አንዴ ኦኬ ቀጥል አንድ ሰው ወርድ ካኒ ራሷን አጠፋች ወንዴ ስቱዲዮ ጀስት ኮምፕሊትሊ ውሸት ነውና ይሄ ነገር ውሸት መሆኑን በምንድን ነው አረጋገጥከው አንተ? እኛ እኮ አሁን መረጃ ነው የምንፈልገው። ለፋኪያ ሳንጅሩ ጀስ ገሩ ቶኮፋይ ገነማ ካሴ ጀልቀብና ዱብቻ አቺ ኦፉማ ኬሰንሞ ሙርቶት ከና ረጋ ቀበታማ ዱገት ኦኬ ኮስቲ የስቱዲዮ ባለቤት ኤልያስ አቲ ቀጥል እስቲ ወንዴ ለወንዴስ እንትን ስጡት እስቲ ወልጀላ ይናሰይና ካይ ሚታ አድርጉ ፕሊዝ ማብራቱና ሉጣ ይከፋ ኦኬ እስቲ ምን ነበረ ትናንትና ካንተ ጋር ነበረች አሉ እስቲ ቀጥል እሺ ምን ማለት በስልክ ደውለልኝ ነበር ዋትስአፕ ላይ ያው ጋር በትክክል ያ አዋሪ ቼክ ነበር በትክክል ቴንኪው ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ ምንድነው ማወቅ የፈለከውና በስልክ ያለውን ነገር ልትገልልክ ወይስ ምንድነው የፈለከው ወንድም? እዚህ ጋር ትናንትና ካንተ ጋር ነበረች እና ከሷ ጋር የነበረችው ልጅ ስሟ ማን ነው ታውቃታለህ? እስቲ አንተ አሁን 8 አመት በስልክ 8 አመት ነው አብረን የቆየነው አልክ። እስቲ ምን አይነት ጸባይ ነው ያላት? እንደዚህ ለዚህ አሁን በኦሮምኛ ሲያወሩ የነበረ በቃ ከልጁ ጋር ተጣልታ ነው ከፎቅ የዘለለችው ምናምን እንደዚህ ስትሬስ ነበረባት በጣም ትናደር ነበረ ተበሳጭታ ነበረ ችግር ነበረ ቤት ውስጥ የሚል ነገር ነው አንተ ይሄንን ሁሉ አመት አብረህ ስትኖር እስቲ እቺ ልጅ እንደዚህ በቀላሉ ከሱ ጋር ስለተጣላች እንደዚህ ታደርጋለች ምን አይነት ጸባይ ነው ያላት
አንዱ ቅድም በኦሮምኛ ያለው ልጅቷ በጣም እንደ ክሬዚ ነገር ነች እያለን ነበረ። እሺ እኔ አሁን በመጀመሪያ ልመልስልክ የምችለው ወንድሜ ስምህን አላወቅኩም። ሮበሌ ነኝ። እሺ ሮበሌ፣ እኔ ልመልስልህ የምችለው ፎቶ ነክ ጥያቄዎችን ነው። ገብቶሃል? ሁላችንም ማውራት ያለብን ልጅቷን ፐርሰናሊ በደንብ ሊያውቃት የሚችል ሰው ካለ ስለምናውቀው ነገር ብቻ ነው አስተያየት መስጠት የምንችለው። ስለማናውቀው ነገር ምንም ነገር መናገር አንችልም። እንደ ጓደኛ እህቴ ነው የምላት እኔ በጣም ብዙ ነገር ያገዘችኝ፣ እንደ ድርጅትም ከሆነ ድርጅቱን ለማገዝ ወደኋላ ማትል ቀና አመለካከት ያላት በጣም መልካም ልጅ ናት። ገብቶሃል አይደል? ከዛ ውጪ ሁሌም እንደምናደርገው ምንም አይነት ኢቨንትም ሆነ በርዝዴይ ከሆነ ከአንዱ ጋርም ሆነ ለብቻዋም ሆነ ፎቶ አነሳታለሁ። ኦልሞስት 5-6 ዓመት ሆኖናል ይሄን ስራ መስራት ስንጀምር። ካስታወስክ የመጀመሪያ ፎቶዋን ጨሌ አድርጋ ያለችውን ፎቶ አወቅኩ አይደል? ከዛ ፎቶ አሁን ልደቷን ትላንትና እስከምናነሳ ድረስ አብረን አሳልፈናል ከሷ ጋር። በጣም መልካም ትሁት ልጅ፣ አንዱንም በጣም የምታከብር የምትወድ በጣም ስነ ስርዓት ያላት ለሰው የምታስብ ቅን ልጅ ናት። ከዛ ውጪ ምንም ነገር አላየሁባትም። ለምሳሌ ትላንትና 10 ሰዓት ላይ ተገናኘን። ከ10 ሰዓት እስከ ማታ 1 ሰዓት ይመስለኛል ፎቶ አነሳናት። በጣም ደስተኛ ሆነ። በቃ እንዴት ልበልክ፣ እጅግ በጣም ደስተኛ ሆነች ልጅ ታውቃለህ። ከሰው ጋር ተጣልታ እንኳን መታ ምንም ተጣልታም አልመጣችም። ተጣልታ መታ ራሱ ልትረዳው የምትችለው ጸባይ አለ አይደል? ምንም እንደዚህ አይነት ነገር አላየንባትም። በቃ በጣም ደስተኛ ሆና ድንገት ያው ብዙ ሰው ብዙ የራሱን የግላዊ አስተሳሰብ ሊመልስ ይችላል። ነገ ለሁላችሁም ቪዲዮ ልክልክና ወይ ሼር ታደርገዋለህ የልደቷን ቪዲዮ። ያው ቪዲዮውን አይተህ መፍረድ ትችላለህ እንጂ ከዛ ውጪ ምንም ነገር በርዝዴዋ መቼ ነበረ? በርዝዴዋ ገና ኔክስት ዊክ ነው። አሁን ፎቶሹት ሁሌ እንደምናደርገው ከልደቷ በፊት ከዚህ በፊትም እንደምናደርገው ሁሌ ቀድማ ፎቶ ትነሳለች። ያንን ፎቶ አስቀድመን ኤዲት አድርገን ፖስት እናደርጋለን። ዛሬ ጠዋታውን ቀጠሯችን የነበረው ማታ ስንለያይ ጠዋት 3 ሰዓት ላይ ቢሮ እንገናኛለን፣ ፎቶ እንመርጣለን፣ ፖስት እናደርጋለን ነበር። ዛሬ ማለት ነው እንደ ቀጠሮ ዛሬ ማለት ነው። ዛሬ ጠዋት ይሄ ነው ያለው። ከሷ ጋር የነበረችው ጓደኛዋ ስሟን ልትነግረን ትችላለህ? ስሟና ቤቲ ትሆን አላስታውስ። ቤቲ የምትባል ልጅ ናት። በቃ እሷ ናት የነበረችው። ትዕግስት ነች ቤቲ ነች? ቤቲ መሰለች። ምን እንጃ አይቻትም አላውቅም። እኔ ከሷ ጋር አንተ ስቱዲዮ ትናንትና ብቻ ነው መጣችሁ? እቺ ከሷ ጋር የነበረችው ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ትናንትና ከሷ ጋር የመጣችሁ? እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየኋት። ኦኬ ቴንክ ዩ ቱሉ ዋን ጋፈቱ ቀብዳ ጋፈዱ ቱሉ ሌላ ሰው ጥያቄ ካለ ጠይቁት። ትናንትና እሱ ጋር ምክንያቱም እሺ ቆይ ያናጋፈታ ነው ወንድሜ፣ ለመረጃ እናመሰግናለን። ትላንት ከሷ ጋር የነበረቻን በፎቶ ብናሳይ ታውቃታለህ? እስቲ አሳየኝ። እሺ አንዴ ፎቶውን እስከሚያመጣ ድረስ ግን ወንዴክስ እኔ አውቃለሁ፣ ሙአባላለሁ። ድንገት አንተ ላታገኝም ትችላለህ። እኔ በቅርበት የተለያዩ ኢቨንት ላይ የምንገናኝ ሰዎች ነን። ይሄ አችበል ስሜ ሮበሌ። እሺ እቺ ናት አይደለችም? አዎ ከሷ ጋር ያኔ ትላንት ፎቶ ተነስታ ነበረ ልጅቷ? ፎቶ ተነስታ ነበር አለ አጠገብክ? አይ የለም፣ ኮምፒውተር ላይ ነው ማለት አንተ እንትነስ። እሺ ልታሳይ ወይ ልትልክልን ትችላለህ? ልልክልክ አልችልም። የሚመለከተው አካል ህጋዊ አካል ሲፈልግ መስጠት ግዴታ ስለሆነ እሰጣለሁ። ከዚህ ውጭ ግን ለማንም መስጠት አልችልም። እንግዲህ ግን አንዴ የምጠይቅ ነገር በተደጋጋሚ ስልክ ስታወራ ነበር፣ ላይክ ስትጨቃጨቅ፣ እውነት ነው? ከማንም ጋር ተጨቃጨቀች። ምንድነው መሰረ
በሬ ወለደ ወሬ ማውራት ተገቢ አይደለም። ለምሳሌ እኔ ለሀቅ ነው ማወራክ 9 ሰዓት ጀምሮ ስልክ እያወራች ነበር። ምንም አይነት ጭቅጭቅ የለም። ጭቅጭቅ ስለ ይሄ መሰዳደም ምናምን ሳይሆን ይሄ ስሜታዊ ነው የማውራት ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር የለም። ምንም አይነት ይሄ 100% ላይ ለሀቅ መሰክራለሁ። ምንም አይነት ጭቅጭቅ የለም። ምንም አይነት ንግግር የለም። ይሄ ደስ የሚል የጓደኝነት ጊዜ ታውቃለህ። አንተ ከጓደኛ ጋር ፎቶ ስትነሳ እንዴት ልበልክ፣ እኔ እንኳን እንደ ሰው በጣም የምወዳትን ሰው ነው ያጣሁት፣ ማከብራትን እህቴን ነው ያጣሁትና የሆነ ተከፍታ ሊሆን ይችላል። ምንም አይነት ጭቅጭቅ የለም። የሰላማዊ ብሎ ይሄንን እንኳን ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ጎላ ሚካኤል የሚባል መናፈሻ አለ አዲስ የተከፈተ፣ እዛ ውስጥ ነው ሄደን ያነሳነው። ዘበኞችን መጠየቅ ትችላላችሁ። ሂሳብ የተቀበለችው ልጅ መጠየቅ ትችላላችሁ። ምንም አይነት ነገር የለም። በቃ በጣም ሰላማዊ ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ግን እኛ አሁን እኔ ከሰዓት በኋላ እንደሰማሁት እዛው ፎሬንሲክ ላይ የሚሰሩትም እና ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉትም ሲያወሩት እንደነበረው ክስተቱ ዳይሬክት የራስ ማጥፋት አካሄድ እንዳልሆነ ነው የሚናገሩት። አንደኛ እንዲህ የተባለበት ምክንያት እሷ ሬዚደንስ የሚኖሩበት ቦሌ አራብሳ የሚኖሩበት ቤት የራሱ ሚቴ አሁን ቅድም ወንዴ ላውራ ቅድም ወንዴ ገልጿል። ወንዴ እኔን የሚመለከተኝ ነገር ፎቶና ፎቶ ነክ ነገር እና ትናንት ከ9 ሰዓት ጀምሮ እስከ 1 ሰዓት በቃ ማለት እዛ በቆየችበት ሰዓት ያለውን ነገር ነው እየገለጽልን ያለው በተረጋጋ መንፈስ። ከዛ ውጪ ለምን እንዳነሳው ታውቃለህ? ልንጠይቀው ማንችለውም ልመልስልንም አይችልም አይደል? ህጉም አይፈቅድም። ምክንያቱም አሁን እሱ አንድ ይቀርታ ይሄ ለስካይላይት ፎቶ አንተ ነው ያነሳው፣ አንተ ነህ እኔ ነኝ ያነሳው ካርለ ከቀኖ ጋር በቃ አሁን ፎቶ ወይንም ፎቶ ለዛ ነው ያወጣው። ታስታውስ ትችላለህ። አንዱ ነበር ብዙ ሰዎች ነበሩ። ፎቶ አነሳለሁ ፎቶ እኔ ነኝ በቃ ሁሉንም በቃ ሁሉም በቃ በጣም ርብርብ ነበር። ካሜራማኖቹ ሲያስጨንቋት እኔ ነኝ በቃ ፒክ አድርጌ ሁሉም ሰው ጋር ያደረስኳት። አሁን አንተንም አስታወስኩ። በቃ በዛ መንገድ ነው ሁሌ ያለን ግንኙነት። ግን እንደ ሀቅ ምንድነው ያልሆነችውን ሆነች ላወራልህ አልችልም። ቴንኪው ገብቶሃል? የማውቀውን ያየሁትን ነገር ብቻ ነው ልነግረው የምችለው። አሁን ይመስለኛል ብራዘር የሚጠይቀው ነገር ሌላ ነገሮችን ማጣመም ተገቢ ነው ማለት ከንጀረ ቤታማ አንተ ወይት ኑይ ቆረና ፖሊሲ ሚተንጎቻ ጅሩ ኑይ ኦዴፋኖ በርባና ዋንተ ኢንፎርሜሽን ቆፈ በርባና ዋን ብራናማን ጋፈትና ኦኬ የፈለግነው ከሷ ጋር የነበረች ልጅ ማነች እና በዛን ጊዜ ንዴት ውስጥ ነበረች ወይ? ይሄንን ምክንያቱም በአብዛኛው እዚህ ሚዲያ ላይ በኦሮምኛ ሲጻፍ የነበረው ልጅቷ በጣም የተበሳጨች ነች፣ በጣም እንደዚህ ተስፋ የቆረጠች እንደውም ቴክስት ለሰው ልካ ይሄው እንደዚህ እኔ ራሴን ላጠፋ ነው የምልም ልካለች ታቋርጥክና እሱን ቴክስት እኔ እናንተ በኤዲቲንግ መስራት እንችላለን። ገብቷላ? ብዙ ሰው ላይክ ፍለጋ ነገሮችን ለማዞር ብዙ ነገር ሊጠቀም ይችላል። የሆነ መረጃ ደረጃውን የጠበቀ መረጃ ሳታገኝ እንዲህ ነው ማለት አትችልም። ለምን? በኤዲቲንግ ምንም መስራት ትችላለህ። ቴምፕሌቱን ታወርዳለህ፣ ቴክስቱን ኤዲት አድርገህ ቀላል ነው። ያንተን ስልክ ከሰንበዲ ስልክ ጋር ሪኔም አድርገህ መላላክ ትችላለህ። ያንን ሪከርድ አድርገህ መስራት የተራ ጌም ጨዋታ ነው። ገብቷላ? ያንን መረጃ ይዘህ እንዲህ ነው ማለት አትችልም። ተረዳካ? ግን እኔ እንደ ሙያተኛ እንደ ካሜራማን ወይ ቪዲዮውን ነገ ጠዋት ፖስተዋለሁ፣ ማስፈቀድ ያለብኝን ሰው አስፈቅጄ ቪዲዮውን ስታየው የልጅቷን ስታረግ የነበረው ደስ የሚል ነገር ማያስከፋ ነገር ምንም ኤዲት ያልተደረገውን ፕሮፋይሉን ፖስተውና ያው እናንተ መፍረት ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ ላክልኝ በውስጥ። ከዛ ግን እንዲህ ነው ማለት ነውር ነው። ለምን እንደፈለኩት ታውቃለህ? ምክንያቱም እዛ ሚዲያ ላይ ከጠዋት እስካሁን ድረስ የተጻፈው ልጅቷ በጣም ጸባያ ራሷ እንደ ክሬዚ ነገር ምናምን ብሎ እዚህ ውስጥም መጥቶ የተናገሩ አሉ፣ ሚዲያ ላይም የጻፉ አሉ። የተበሳጨች ነች። አንተ ደግሞ በቅርብ ስለምታውቅ ለዛ ነው የጠየቅኩ። ልጅቷ ክሬዚ አይደለችም። በጣም ስርዓት ያላት ጨዋ ያሳደጋት። ኢቭን ስታናግርክ እንኳን ስርዓት ይዛ ነው የምታናግርክ። ገብቶሃል አይደለ?
ይሄን እሷን ለማሞገስ ሳይሆን የልጅቷን ሁኔታ ነው የምነግርህ። ኢቭን እጅህን እንኳን ይዛ ሰላም ስትል ወንዴ እንዴት ነህ ሰላም ነህ ተረዳኸኛ። ከዛ ውጪ ግን እንግዲህ ካሜራማን ነኝ ፎቶ ስታነሳ ልቀብጥ ትችላለች፣ እንዲያምርባት አክት ልታረግ ትችላለች። ምንም አይነት ክሬዚ ገር ሊያረጉ የሚችሉና ምንም አይነት ነገር የለም። ይሄ በሬ ወለደ ወሬ ነው። ገብቶሃል አለ እንደዚህ ስታረግ ነበር የሚል ሰው ካለ አምጣና እኔ ፊት ለፊት ላውራው። ለምን ነበር ነገር ይወራል? ይሄ እኮ ልክ አይደለም እኮ ገብቶሃል። ያልሆነችውን ሞት ሞቀሳውንም አይከብድም። ለምሳሌ ጠዋት እኔ ሚኒሊክ ሆስፒታል ነበርኩ። ጠዋት 3 ሰዓት ቢሮ እንገናኝ ብለክ ጠዋት አስክሬኗን ማየት ምን ያህል እንደሚከብድ ይገባሃል መቼስ አይደለ? ሹር እና ነውር ነው። በቃ እንደዚህ ሊያወሩ የሚችሉ ሰዎች ራሱ ፐርሰናሊ ወይ እሷን ላያውቋት የሚችሉ በሬ ወለደ ወሬ ሊያወሩ የሚችሉ ሰዎች ናቸው። እባካችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ከማድረግ ተቆጠቡ ብትላቸው መልካም ነው። ቴንክ ዩ ወንድማችን ቴንክ ዩ። ምክንያቱም የአንድን ሰው ጸባይ አብሮ የሚውል ሰው ነው የሚያውቀው። ለዚህ ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። አንተንም ስልክ ሰው ነው ሰጠኝ ከሀገር ቤት ማለት ነው። ነው ውጪ ነው ምንም ችግር የለም። አክብረህ እስከጠራኝ ድረስ አክብሬ እናንተንም ሆነ አንተን ተከታይ መጥቻለሁ። ልመልስልህ ላወራ የምችለው ስለ ልጅቷ ንጹህነትና ስላሳየች ነገር ነው። ከዛ ውጪ ጋር ግን ምንም የማናውቀውን ነገር መዘባረቅ የለብንም። በትክክል ያ እኔም እዚህ ሚዲያ ላይ አንዳንዴ ቲክቶክ ትሰራለች። በፊት ሊቭም ገብታ አብረን ቻት እንደራረግ ነበረ። ግን እዚህ ሚዲያ ላይ ራሱ የምሰራ ቪዲዮ ራሱ በጣም ስነ ስርዓት ያለ ቪዲዮ ነው እና እንደዛ አይነት ስነ ምግባር ያላት ልጅ ነች። አንተ ደግሞ ረጅም ዓመት ከሷ ጋር ስለቆየ አንተ ታውቃለህ የሷን ጸባይ። እውነት ሰዎች ሚዲያ ላይ እንደምጽፉ ነው። ለዛ ነው እሱን እንትን ለማለት ፈልጌ ነው። ቅድም አንተ ያነሳውን ፎቶ ሰዎች አንጥተው ትናንትና ፎቶ ስትነሳ ነበር አሉ። አንተም ፖስት ያደረግከውን አይተን እዚህ ጋር አንጥቶ ለዚህ ነው አንተን ለመጠየቅ የፈለኩኝ ስለሷ ጸባይ ማለት ነው። ምን መሰለህ ወንድሜ፣ አሁን ቀጥተኛ ነገር ልንገርህ። ያው ሙት ወቃሾች አይደለንም ሁላችንም። እንደ ሙያተኛ ፎቶ አንሳኝና ትፖስተኛለህ ብላኛለች። እንደ እህቴ እንዴት ልበልህ፣ ቀላሉ ነገር ልንገርህ። ሲከፋኝ ስታሰር የምታስፈታኝ ሲከፋኝ ቀነኒ ዋቆ ምናምን ነው የምላት፣ ዋቆ ነው የምላት ራሱ ገብቶሃል። በጣም የሚገርመኝ ነገር ትላንትና እያነሷት እንኳን እየሳቀች አንተ 5-6 ዓመት ሞላን ፎቶ ስታነሳኝ እኮ በጓደኝነት አለች። ገብቶሃል። በቃ ልጅቷ ቢያንስ በቃ በተቻላችሁ የትኛውም በፋሚሊ ቤታችሁ ላይ ሊሆን ይችላል በጣም መልካም ስርዓት ያላት ልጅ ስለሆነች ስሟን በክፉ ብቻ አታልሱ። ቢያንስ አፈር እስከምንለብስ ማለት ይከፋል። ለምን የምር ሊያዝኑ የሚችሉ ሰዎች አሉ ልጅቷን በደንብ የሚያውቁ። እኔም ቅድም ተፖስት ከራሴ ጋር ተመካከረ የራሴ ጽፌ መፖስት አለብኝ የለብኝም፣ ሀዘኔን መግለጽ አለብኝ የለብኝም ብዬ እንደማንኛውም ሰው እህቴ ናት እንግዲህ ደንበኛ ሰውን ለምሳሌ ሞን ፎቶ አንስቼ ደንበኛ አድርጌ ወንድሜ ላደርገው እችላለሁ አይደል? ፎቶ የተነሳ ብዙ ነገር አብረን ልናሳልፍ እንችላለን። ብዙ ነገር ሊያግዘኝ ሊመክረኝ ይችላል። አንድ ሰውን ሳጣው ደግሞ ሀዘኔን መግለጽ ባለብኝ መንገድ ትላንት አብራኝ ነበረች፣ ጠዋት ግን መርዶዋን አሰማኝ። ለምሳሌ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምልህ ጌታን፣ ጠዋት ከእንቅልፌ አንድ ወዳጄ ደውላ ጓደኛ እኮ አረፈች ትለኛለች። አረ ፎቶ ልንመርጥ ነው ምንድነው የምታወሩት? ገብቶሃል አይደል? በቃ ሰላማዊ የሆነችው ልጅ መጥፎ ስም አታሰጧት። በተቻላቸው አቅም ነፍሷን በአጸደ ገነት ያሳርፍልን ነው የሚለው። ከዚህ ውጭ መጠየቅ የምትፈልገው ነገር ካለ መልስልሃለሁ። ኦኬ ወንድማችን በጣም አመሰግናለሁ። ቶሎ ኦኬ እስኪ ጠይቀው እስከ 6 ዓመት ውስጥ አንዱ ዓለም ከሷ ጋር መጥቶ ያውቃል ብለህ ጠይቀው እስኪ። ይሰማል ይሆን? ጋፈዶኒ ወጂን ኑፌ ቤካ የሮኒ ብራ ሀፌ ዮኪን ወጂን ኑፌ ጅራጅ ተባባት ነውር ነው። ይኸውልህ ከሷ ጋር መጥቶ የሚያውቀውን ፎቶ እኮ እዚህ ጋር አንተ ራስህ እኮ ለጥፈኸዋል እኮ። ስንት ፎቶ እኔም አይደለም 6 ዓመት ውስጥ ማለት እኔ ጋር ነበረች ያልካል።
ይሄንን ልደቷን ለማክበር መልስልኝ እስቲ። ይዞ ሊመጣ ይችላል፣ ምንም ችግር የለም። ይዞ ሊመጣ ይችላል እኮ ምንም ችግር የለውም። አባቴ የእኔ እንደዚህ ነገር አላውቅም። ይኸውልህ የልደት ፎቶ ነበር ሳነሳት የነበረው። ከዛ ኢቨንት ላይ የተለያየ ፕሮግራም ላይ አንተን ከሚስት ጋር ብቻህንም ፎቶ ላነሳክ እችላለሁ። እንዳፖስተኝ ካልከኝ አልፖስትህም፣ ፖስት ካልከኝ እፖስታለሁ። ይሄ ያንተ ፕራይቬሲ ነው የምጠብቅልህ። ለምሳሌ አንድ ፕሮግራም ላይ አብሮ ፎቶ የኔ ጥያቄ ገብቷል፣ ግን የምጠይቅህ አይሰማኝ። አንድ ደቂቃ ገብቶኛል። አንተ ለምሳሌ እዚህ ጋር የተለጠፈውን ስካይላይት ፎቶ ብቻህን ፎቶ አነሳለሁ። ፈቃደኛ ከሆንክ ከጓደኛ ከጮኛ ከሚስት ጋር ፎቶ አነሳለሁ። ልፖስት ብያስፈቅድሃለሁ ወይ ፖስተዋለሁ። እምቢ ካልክ አልፖስተውም። ከዛ ውጪ አብራችሁ አትምጡ። ምንም መረጃ የለኝም እኔ። ተረዳካ? ከቤቷ እኔ ስቱዲዮ ድረስ ባሏ ሸኝቷት ሊሆን ይችላል። ግዴታ ፎቶ ነው አባባሉ። ጥያቄ እሱ አይደለም። ያልተረዳ ነገር እኮ እየመለስክልኝ ያለ ወንድክስ እየጠየቅኩ ያለው በ6 ዓመት ከሱ ጋር መጥተው ያውቃል። ከሷ ጋር መጥተው ያውቃል ስቱዲዮ ውስጥ። እንደዛ ለማለት ፈልጌ ነው። እንደዛ አንስቼ አላውቅም። ብቻዋን ነው ብዙ ጊዜ አንስቼ የማውቀው እና ኢቨንት ላይ ከሆነ ነው አንስቼ የማውቃት እኮ። አዎ አይ ድሮ ከሷ ጋር የሚመጣ ከሆነ አሁን የመቅረት ከስራም ሊሆን ይችላል ያ ነገር የሚቀረው እሱን ነው የምጠይቅ እንጂ አንተ አላውቅም። ሰማይ ነው። አዎ አንሰልኝ ከሷ ጋር ፎቶ አንስቼ ስቱዲዮ ውስጥ አንስቼ አላውቅም። ባገኘኋቸው የትኛውንም አጋጣሚ ግን ፎቶ አንስቻቸው ፖስት አድርጌ አውቃለሁ። ያው ፔጆችን መተህ ማየት ትችላለህ። የነሱን ፕሮፋይል ማየት ትችላለህ። እያንዳንዱ ፎቶ በእነሱ ፍቃድ የተፖሰተ። ለምሳሌ 100 ፎቶ 50 ፎቶ ባነሳቸው 50 ፎቶ እንልካለን። ከ50 ውስጥ እነዚህን ፎቶ ምረጥና እነዚህን ፎቶ ፖስትልኝ ሲባል ይፖሰታል። ይሄ ነው አሰራራችን። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ምንድነው እሱ ሁሉ አንተ መጠየቅ የፈለገው አንተ ጋር እሱም የምመጣ ከሆነ ሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነት ምን ያህል ነው ምናምን ለማለት ፈልጎ ነው። ገባ እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። ገብቶኛል። ምንም እኔ ስቱዲዮ በእንደዛ መልኩ ስለተወራ ነው ዛሬ በኦሮምኛ ሚዲያ ላይ ተጻፈው። በቃ እንደማይዋደዱ እንደሚያበሳጫት እንደማይወዳት እንደዛ አድርጎ ነው በኦሮምኛ ከጧት እስከ አሁን ድረስ እንደዛ ሲጽፉ ነበረ። ለዛ ነው እኛ ኢንፎርሜሽን ምን መሰለህ፣ በነገራችን ላይ አንድ መረዳት ያለብን አሁን ጠብቅ ወንድ ልጅ ፎቶ መነሳት እንደማይወድ አንተም እኔም ሁላችንም እዚህ ቤት ያለ ነው እናውቃለን አይደል? የልደት ፎቶ የኖርማል ፎቶ አይነሳም። ይሄ ልጅ ግን ባገኘሁት የትኛውም አጋጣሚ ምስክር አለክ። እሺ ወንድክስዬ አንሳኝ እያለ ነው ሲነሳ የነበረው አይደል? ምስክር ያለክ እንደሆነ ያለ ፍላጎቱ ተጋፍቼ እና ወደዚህ ጠጋ በል እዛ ጋውን እንደዚሁን ብዬ ሳነሳው ራሱ እሺ እያለ ነው የሚነሳለው። ከዚህ በላይ ግን ሁሌ መጥቶ ይነሳል አይነሳም ጥያቄ ያው ብዙ ደስ አይልም። ሁለቱ መካከል ያለው